सत श्री अकाल मेरे सारे दोस्तों। अज आप शुरू कर जा रहे हैं जी पंजाब जीके का सैट नंबर 9। ठीक है जी। तो इस तो बाद जी एक डिस्कसन वाली वीडियो सी वो तुहानू मिल जूगी थोड़े टाइम तक, शाम तक प्रोवाइड करवा दूँ। वध तो वध कोशिश करूँगा। जे शाम तक प्रोवाइड ना करवाएगी कल सुबह तक तो मैं पक्की प्रोवाइड करवा दूँगा तुहानू। ठीक है। तो एक अपने अज मैथ का भी लैक्चर लगना गा। ठीक है। ज़्यादा को असाइनमेंट वाला लैक्चर लगना। असाइनमेंट है जो बना के दे रहे हैं उन्होंने लैक्चर लगना। दूसरी गल, वीडियो वध तो वध लाइक कर दो तो शेयर कर दो। ठीक है। तो बाकी गल एक तुहानू ये दसदा कि जो अपना सिलेबस है लगभग 80 तो 90% सिलेबस अपना जेरे वार्ड का कंप्लीट होया पाया भाई। ठीक है। तो यही लेवल सेम टू सेम SI के पेपर च रहना गा। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਲੇਟ ਆਇਆ ਭਾਈ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ MCQ ਲਾ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਥਿਊਰੀ ਦੀ ਅਤੇ MCQ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਰੂਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੇ ਘੱਟ ਕਰ ਲਓ। ठीक है। इन्नी चीज़ करने नालों चाहे चीज़ घट कर लो पर आह चीज़ चंगी याद होनी चाहिए, अपने माइंड के होनी चाहिए है। ये नहीं है कि एक आउंदा एक आउंदा नहीं, एक आउंदा एक आउंदा नहीं, ये काम नहीं चाहिए अपन। ठीक है जी। तो वीडियो लाइक कर दो, अपने जल्दी जल्दी 50 के सबसक्राइबर पूरे कर दो, तो चैनल को शेयर कर दो वध तो वध। एक भाई जुकाम लग्या वा, थोड़ी मोटी एडजस्टमेंट कर लो। अज नंबर 1, सूफी किफ्ता का पिता किसनों कहा जाता है? जी सूफी किफ्ता है वह पिता किसनों कहा जाता है? फादर ऑफ द सूफी किफ्ता। ये कहा जाता कि दमोदर कहा जाता, शाह हुसैन को कहा जाता, बुल्ले शाह को कहा जाता, शेख फरीद जी को कहा जाता गा। ठीक है। ये तुम ऑप्शन एलीमिनेट करने का सीखो। शाह हुसैन तो आ ही नहीं सकता, ना दमोदर आ सकता क्योंकि इन्होंने किस्से लिखे हुए सी। हुण रौला रह गया बुल्ले शाह और शेख फरीद के विच। इन्होंने विचों सूफी जो कवि है भाई वो कहा जाता है डी नंबर ऑप्शन को बाबा फरीद जी का नाम आता गा सूफी किफ्ता के विच। ठीक है। तो बाबा फरीद जी की बाणी है जी वो गुरु ग्रंथ साहिब के भी शामिल है, ये गल भी याद रखियो। इस तो बाद अगला कि जोड़े अपने पुराण है, पुराणों की संख्या कुल कितनी संख्या पुराणों की? 16, 12, 24, 18। एक तरह का टैसट आ भाई। ठीक है। तो पुराणों की संख्या हैगी ऑप्शन नंबर डी 18 संख्या भाई कि पुराणों की। इस तो पहला भाई एक वीडियो में पा चुका है साइबर क्राइम की, साइबर ला भी कह देंगे वो चैप्टर में, साइबर क्राइम भी कह देंगे है, तो साइबर सिक्योरिटी भी कह देंगे हैं। ठीक है। ये तीनों चैप्टर एक ही नाम आ गया तीनों चैप्टरों का। ठीक है। ये ला लो लैक्चर लाया हुआ है प्ले लिस्ट के वग जाओ नहीं, अपने चैनल के जाके थोड़ा पता लग जूगा। तो हाँ अद्धे बच्चे पूछ रहे थे पटवारी बारे कि भाई पटवारी जी मैं डेटशीट वो पाई है ऐड वो पेपर बारे डिस्कस नहीं किया। पेपर भाई 8 तरीक को लिखा हुआ उन्होंने स्पैशल कि 8 तरीक को पटवारी का मेन का पेपर होना है, याद रख लो। तो रिजल्ट कल आंसर की 100% पै जानी है कल को, क्योंकि अज संडे करके छुट्टी है। तो कल आंसर की भी पै जूगी पटवारियों की। तो 20-22 तरीक तक थोड़ा रिजल्ट आ जूगा इसका। ठीक है। तो जोड़े बच्चों को लगता कि साढ़े नंबर ज़्यादा है तो तैयारी कर लग जाओ। ये भी वीडियो बनाऊँगा कि मैट कितनी जाऊगी। इस तो बाद अर्थशास्त्र का लेखक ये तुहानू मैं हिस्टरी भी करवा के गया हुआ पुत्रों, हिस्टरी करवा के गया गा। तो होर भी मैं तेनों पंजाब जीके भी करवा के गया गा। अर्थशास्त्र किहने लिखी सी? अर्थशास्त्र कहते पाणिनी, बाणभट्ट, चाणक्य के नागार्जुन। नागार्जुन तो आ ही नहीं सकता। ठीक है। तो ये लिखी सी भाई ऑप्शन नंबर सी दोबारा। ठीक है। चाणक्य ने लिखी सी किहड़ी? अर्थशास्त्र। इस तो बाद प्रसिद्ध पुस्तक कणक की बल्ली किसने लिखी सी? कणक की बल्ली पुस्तक हैगी है किहड़े लेखक ने लिखी सी? ये तुहानू मैं ट्रिक नाल याद करवाऊँगा, पहले तुसीं देखो। बलवंत गार्गी, संत सिंह सेखों, हरचरण सिंह के कोई नहीं। इन्होंने विचों कहते कणक की बल्ली देखो, जी कणक होंगी है, कणक आप कहदे पा के रखते पुराने टाइमों में लोग गागर च पा के रखते कणक। कहदे पा के रखते गागर के कणक पा के रखते पुराने टाइमों के लोग। तो गागर कि आ रहा है? बलवंत गार्गी के। तो ऑप्शन नंबर ए का बिल्कुल सही आंसर है। प्रसिद्ध कणक की बल्ली है भाई जी ये लिखी हुई है बलवंत गार्गी जी की। इस तो बाद अगे चलते आप। अंबरता शेरगिल कौन सी? अंबरता शेरगिल कौन सी? की किया इसका? चित्रकार सी, एक लेखक सी, एक कवि सी, एक गायक सी। हुण बाहले जाने ऑप्शन ला के आउणगे डी नंबर ऑप्शन, पर यह डी नंबर ऑप्शन नहीं है आंसर भाई। यदा आंसर है ऑप्शन नंबर ए चित्रकार सी भाई ये। ठीक है। पेंटर कहते हैं जिन्हों आप, चित्रकार सी, एक पिक्चर बनाउंदी सी अंबरता शेरगिल। पंजाब की कोयल किसनों कहा जाता गा? सुरिंदर कौर, नरेंद्र बीबा, प्रीतम, रਣजीत कौर। रਣजीत कौर तो सलीक नाल गाउंदी हुंदी सी, तो कह नहीं सकते क्योंकि पुराने टाइम की गल कर रहे हैं। प्रीतम कौर का मैं कदे नाम नहीं सुनिया। ऑप्शन है कि नरेंद्र बीबा का ए नंबर ऑप्शन है जी सुरिंदर कौर आ भाई जी। ठीक है। यह पंजाब की कोयल कहा जाता है इनू। इस तो बाद गाइड, गाइड नॉवल किसका लिखा होया है?
ਗਾਈਡ ਨਾਵਲ ਆ ਭਾਈ। ਗਾਈਡ ਨਾਵਲ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ ਕਿਸ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ? ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਆਰ ਕੇ ਨਰਾਇਣ ਦਾ, ਕੇ ਟੀ ਚੌਸਰ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਬੀ ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ ਦਾ, ਆਰ ਕੇ ਨਰਾਇਣ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਗਾਈਡ ਨਾਵਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਕਿਰਤਾ ਦਾ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਮੋਢੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਆਧੁਨਿਕ ਕਿਰਤਾ ਦਾ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਮੋਢੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣਾ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਕ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਕਿਰਪਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਆਧੁਨਿਕ ਕਿਰਤਾ ਦਾ ਪਿਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ ਏ ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਕ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਦਾ ਪਿਤਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਦਾ ਪਿਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਨੂੰ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਨਾਟਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਨਾਟਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਦਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬੀ ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਮੋਢੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਮੋਢੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਗਜ਼ਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਜੱਸਰ ਦਾ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤ। ਉਹ ਗੀਤ ਆ ਸੀ ਜੱਸਰ, ਤਰਸੇਮ ਜੱਸਰ ਦਾ ਗੀਤ ਹੈ ਗਜ਼ਲਾਂ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੋ ਗਜ਼ਲਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੀਤ ਆਇਆ ਸੀ ਤਰਸੇਮ ਜੱਸਰ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਗੀਤ ਹੈਗਾ, ਸੁਣ ਲਿਓ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੁਣਨਾ ਹੋਇਆ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਫਰੈਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖਿਆ? ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਨੇ, ਅਜਾਇਬ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਨੇ, ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਨੇ, ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਗਜ਼ਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੱਚੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਗਜ਼ਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਰਦ ਇਹ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਦਰਦ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੀ ਲੈ ਲਓ ਸਿਰ ਦੁਖਦੇ ਦੀ, ਬੁਖਾਰ ਦੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਸੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਮੋਢੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਗੀਤ ਵੀ ਤਰਸੇਮ ਜੱਸਰ ਦਾ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੋ ਗਜ਼ਲਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਐਂ ਜੇ ਗੀਤ ਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਗੀਤ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੁਸਤਕ ਇੱਕ ਭਾਈ ਦਾ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਸਿੱਖ। ਦਾ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਸਿੱਖ ਬੁੱਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਟੀਆ ਨੇ, ਕੁਲਦੀਪ ਨਾਇਰ ਨੇ, ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ? ਇਹ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਪੁਸਤਕ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਡੀ ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਭਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਆ, ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਭਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ। ਆਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੁਸਤਕ ਟ੍ਰੇਨ ਟੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਟ੍ਰੇਨ ਟੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਸ ਨੇ ਲਿਖੀ? ਤਾਂ ਭਾਈ ਜੇ ਟ੍ਰੇਨ ਟੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੀ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਰਵਿੰਦਰ ਨੇ, ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ, ਆਰ.ਸੀ. ਦੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਹੈ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਏ ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ, ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਇਹ? ਟ੍ਰੇਨ ਟੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਓਕੇ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੁਸਤਕ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਕੈਨਵਸ ਕਿਸ ਨੇ ਲਿਖੀ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ SI ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਇਆ ਸੀ, IT ਦਾ ਪੇਪਰ ਵਾਇਰਲੈਸ ਆਪਰੇਟਰ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ ਭਾਈ, ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਕੈਨਵਸ ਕਿਸ ਨੇ ਲਿਖੀ? ਇਹ ਲਿਖੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ, ਸਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ, ਕਿ ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਨੇ? ਇਹ ਲਿਖੀ ਹੈ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਬੁੱਕ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈਗੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਸੀਦੀ ਟਿਕਟ। ਇਹ ਦੋ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਤਿੰਨੇ ਆਹ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਕੈਨਵਸ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ, ਰਸੀਦੀ ਟਿਕਟ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੱਕਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਗਿਆਨਪੀਠ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ MA ਕਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ MA ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਨਾਵਲ ਹੋ ਗਏ, ਨਾਟਕ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਗਜ਼ਲਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ MA ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਨੀ ਲੈਂਥੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ MA, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਮਾਸਟਰ ਆਫ ਆਰਟਸ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਵਲਾਂ ਨਾਟਕਾਂ ਬਾਰੇ ਇੰਨੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀ ਸੀ MA ਕਰ ਲਈ ਆਪਾਂ MA ਵੀ। ਕਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੁਸਤਕ ਅਲੋਪ ਹੋ ਰਹੇ ਚੇਟਕ? ਅਲੋਪ ਹੋ ਰਹੇ ਚੇਟਕ ਲਿਖੀ ਸੀ? ਕਿਹੜੇ? ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਹ ਲਿਖੀ ਸੀ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਹੜੀ? ਅਲੋਪ ਹੋ ਰਹੇ ਚੇਟਕ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਨੇ ਵਾਰਤਕ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਨਹੀਂ,
ਨੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਹ, ਵੈਸੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ। ਭਾਰਤੀ ਵਾਰਤਕ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਦਿਸ਼ਾ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ? ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਦਾ ਪਿਤਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਦਾ ਪਿਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਚੰਦਾ, ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ, ਸਾਈ ਮਈਆਂ ਮੀਰ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਈਸ਼ਵਰ ਚੰਦਰ ਨੰਦਾ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਉਹ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਗਲਤ ਦੱਸ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਅਤੇ ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕ ਮੈਨੂੰ ਨਾਵਲ ਦੇ ਭਲੇਖੇ ਨਾਟਕ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਜੂਦ ਹੈ, ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਜੂਦ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਜੂਦ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਇਹ ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ MA ਕਰੋਗੇ, ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ MA, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨਾਟਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਟਕ ਵਾਂਗੂ ਸੀ, ਇਹ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ। ਨਾਟਕਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, SMS ਭੇਜਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ YouTube 'ਤੇ ਪਾਤੀ। ਉਹ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਿਨੇਮੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਦੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਭਾਈ। ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਕਣਕ ਦੀ ਬੱਲੀ ਇਹਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਆਪਾਂ 17ਵੇਂ 'ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਕਾਵਿ ਪੁਸਤਕ ਵੀਰ ਰਸ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਵੀਰ ਰਸ। ਵੀਰ ਰਸ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ MA 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬੀ MA ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਰਸ, ਹਾਸ ਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਰਸ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਏ ਵੇ ਆ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ। ਵੀਰ ਰਸ, ਵੀਰ ਰਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੀਡਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੀਰ ਰਸ ਆਊਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਵੀਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਰਸ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਰ ਰਸ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀਰ ਰਸ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਪੁਸਤਕ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਦਸ਼ਮ ਗ੍ਰੰਥ, ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ, ਸਵਰਗ ਲੋਕ, ਜ਼ਫ਼ਰਨਾਮਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ, ਇਹ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀਰ ਰਸ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਵੀਰ ਰਸ ਕਿਹਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈਗੀ? ਇਹ ਵੀਰ ਰਸ ਜਿਹੜੀ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈਗੀ? ਇਹ ਰਚਨਾ ਹੈਗੀ ਆ ਭਾਈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਰਚਨਾ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜੀ? ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ। ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਈ ਇਹ ਐਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਤਾ ਦੁਰਗਾ, ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ, ਉਹਦੀ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਪਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਰਿਆਦ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਕੋਲੇ। ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਸੀ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਨੇ ਹੀ ਰਾਖਸ਼ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜੇ 10 ਬੂੰਦਾਂ ਧਰਤੀ ਡਿੱਗਦੀਆਂ 10 ਰਾਖਸ਼ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜਿੰਨੇ ਮਾਤਾ ਦੁਰਗਾ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਚੌਗਣੇ 100 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਬਣੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੂਨ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਡਿੱਗਣ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਹੋਰ ਰਾਖਸ਼ ਬਣੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਦੁਰਗਾ ਨੇ ਆਪਦੀ ਜੀਭ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵਿਛਾ ਕੇ ਮਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਲੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਊਗੀ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਹੀ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲੋਚਨਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ MA ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਲੋਚਨਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੈਪਟਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨੀ। ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਪਿਤਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਕਿ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੂੰ, ਗੁਰਸਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਕਿ ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ ਨੂੰ, ਅਜਾਇਬ ਕੋਮਲ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਪਿਤਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੂੰ। A ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ 'ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸ ਕਵੀ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ? ਜਿਹੜਾ ਨਾਟਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਈਸ਼ਵਰ ਚੰਦਰ ਨੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਜੇ ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਹਨੇ ਕਰੀ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀ ਸੀ ਭਾਈ ਆਪਣੇ C ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ
ਗੁਰਸਰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਹਰਸਰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰਸਰਦ ਸਿੰਘ। ਸੀ ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਵੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਕਾਵ ਰਚਨਾ, ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਰਚਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ? ਉਰਦੂ, ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਸ਼ਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਿ ਬੰਗਾਲੀ? ਤਾਂ ਇਹ ਵਰਤਦੇ ਸੀ ਭਾਈ ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਸ਼ਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ 'ਤੇ। ਆਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਕਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰੀ ਕਵੀ ਸੀ? ਕਿਹੜਾ ਕਵੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰੀ ਕਵੀ ਸੀ? ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ, ਹਾਸਮ, ਪੀਲੂ ਕੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ? ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਾਸਮ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਪੀਲੂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸਹੀ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਪੁੱਤਰੋ। ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ 22ਵੇਂ 'ਤੇ। ਕਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਕਵੀ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਕਵੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕੁੰਜੀ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਭਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜੇ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ? ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ, ਹਾਸਮ, ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਊ, ਆਨਸਰ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੀ ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆ। ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ 'ਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਗਿਆਨਪੀਠ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਹੋਇਆ ਵਾ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ। ਪਹਿਲੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ, ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਕੈਨਵਸ। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਚਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਰਸੀਦੀ ਟਿਕਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਓ ਇਹ ਗੱਲਾਂ। ਕਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਬਾਬਾ ਬੋਹੜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ? ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਬਾਬਾ ਬੋਹੜ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ? ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੋਹੜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਨੂੰ। ਕਿਹੜੇ ਕਵੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਜੌਹਨ ਕੀਟਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜੌਨ ਕੀਟਸ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨੇ ਪੋਇਮਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਂ ਚੱਲਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਨ ਕੀਟਸ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਵੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਜੌਨ ਕੀਟਸ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਰ ਆਇਆ ਸੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਿਰਹਾਂ ਦਾ ਕਵੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਬਿਰਹਾਂ ਦਾ ਕਵੀ, ਬਿਰਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਵੀ, ਦੁੱਖ ਦਰਦ। ਇਹਦਾ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆਪਦੀ ਦੀ। ਇਹਦਾ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿਆਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਦੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਐਮ ਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਟਾਈਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਪਿਆਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਿਆ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਦਾ। ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਗਾਈਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਉਹ ਆਸ਼ਕੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕਥਾ, ਇੱਕ ਕਥਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਗਾ। ਇਹਦੇ ਆਪ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਿਆਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਐਮ ਏ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਐਮ ਏ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਗਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸੁਣਾਉਣਾ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਗੀਤ ਸੁਣ ਲਏ, ਲੋਕਾਂ ਮੇਰੇ ਗੀਤ ਸੁਣ ਲਏ, ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਿਆ। ਲੱਖਾਂ ਮੇਰੇ ਸੀਸ ਚੁੰਮ ਗਏ, ਪਰ ਮੁਖੜਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਛਾਣਿਆ। ਅੱਜ ਇਸ ਮੁਖੜੇ ਤੋਂ ਪਿਆ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਆਪ ਲੁਕਾਵਾਂ। ਕਾਵਰਾਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਉਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਵਾਂ। ਸਿਖਰ ਦਪੇਰ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਢਲ ਚੱਲਿਆ ਪਰਛਾਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣਾ ਗਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਇਹਦੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈਗੀਆਂ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲਾਈਨ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ, ਅੱਛਾ ਹੋਤਾ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕਰਤਾ, ਅੱਛਾ ਹੋਤਾ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕਰਤਾ, ਮੁਝਕੋ ਤੇਰਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਬੈਠਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਿਰਹਾਂ ਦਾ ਕਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਰਹਾਂ ਦਾ ਕਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਫੇਵਰੇਟ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਵੈਨਿਊ ਸਟੈਂਪ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਰਿਵੈਨਿਊ ਸਟੈਂਪ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਭਾਈ ਇਹ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਗਿਆਨਪੀਠ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਹਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਹਿਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਅਹਿਮ ਰੌਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਸਾਵੇਂ ਪੱਤਰ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਸਾਵੇਂ ਪੱਤਰ ਕਿਸ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਪੁਸਤਕ ਹੈਗੀ? ਇਹ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਏ ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਭਾਈ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿਸ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਭਾਈ, ਉਹ ਹੋਇਆ ਸੀ 1735 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ 1735 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੀਰੇ ਆਖਦੀ ਵੇ ਜੋਗਿਆ ਝੂਠ ਬੋਲੇ, ਕੌਣ ਰੁੱਠੜੇ ਯਾਰ ਮਨਾਵਦਾਈ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਇਹਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਰਚਨਾ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਐਮ ਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਐਮ ਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਵੀ ਦਮੋਦਰ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਕਿਹੜੀ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਦਾ ਜਨਮ? ਦਮੋਦਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਭਾਈ ਏ ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਏ ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੀਤ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਅਤੀਤ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਨਾਵਲ ਕਿਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਸੀ ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ। ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰਿਕ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅਤੀਤ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਲੰਘਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ ਜਾਂ ਭੂਤਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਤੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਅਤੀਤ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਝਲਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਨਾਵਲ ਕਿਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ? ਇਹ ਨਾਵਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਟ੍ਰਿਕ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਘੁੰਮਣ, ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ। ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ? ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਦੀ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਇਹ ਰਚਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਭਾਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਦੀ, ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਚਨਾ ਭਾਈ ਅੱਜ ਆਇਆ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ। ਕੰਡਿਆਲੀ ਥੋਰ ਦਾ ਲੇਖਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੰਡਿਆਲੀ ਥੋਰ ਦਾ ਲੇਖਕ ਕੌਣ ਹੈ ਭਾਈ? ਕਹਿੰਦੇ MS ਮੀਸ਼ਾ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਿ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਕੰਡਿਆਲੀ ਥੋਰ ਦਾ ਲੇਖਕ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਹਮਾਰਾ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਹ ਹਮਾਰਾ ਜੀਵਨ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਭਾਈ ਦਲੀਪ ਕੌਰ ਟਿਵਾਣਾ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਲੀਪ ਕੌਰ ਟਿਵਾਣਾ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਆਨਸਰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਆ ਭਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦਲੀਪ ਕੌਰ ਟਿਵਾਣਾ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਹਮਾਰਾ ਜੀਵਨ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹੀ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਗਨਾਮਾ ਦਾ ਲੇਖਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਜੰਗਨਾਮਾ ਦਾ ਲੇਖਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਭਾਈ ਲੇਖਕ ਅਬਦੁਲ ਕਾਜੀ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ, ਕਾਜੀ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ ਜੰਗਨਾਮਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹੀ ਯਾਦ ਕਰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਰ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ? ਆਰ ਗ੍ਰੰਥ ਕਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? 1604 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ 1606 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ? ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ। 22 ਮਈ 1606 ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਸੀ, ਅਤੇ 28 ਮਈ 1606 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ, ਮੀਰੀ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਜਿਹੜਾ ਦਿਵਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਛਡਵਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਸੱਚਾ ਦੇਖ ਲਓ ਆਨਸਰ ਕੀ ਸੀ ਇਹਦਾ। ਕਿਹੜੇ ਆਰ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਣੀ ਕਿਹਦੀ ਹੋਊਗੀ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਚਨਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਰ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਰ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਅੱਧੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸਮਕਾਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਕਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਕਾਲੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੋਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹੀ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਆਪਦਾ ਮਤਲਬ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਸਿਸਟਮ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ, ਅਕਬਰ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਕਾਲੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਉਹਨੂੰ ਸਮਕਾਲੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਓਕੇ। ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਥਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਥਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਥਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਦਿੱਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਭਾਈ? ਇਹ ਹੈਗੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਸਹਿਜਮਤਾ, ਵਿਕਾਸਮਤਾ, ਗੁਰਮਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ, ਗੁਰਮਤਾ। ਜਾਫਰਨਾਮਾ ਕਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ?
ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਜਾਫਰਨਾਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੱਫਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਫੱਫਾ ਫਾਂਸੀ। ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਕਿਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਭਾਈ ਇਹ। ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਹੈਗੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਦੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਿਹੜੀ? ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਹਨ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਭਾਈ 24 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਹਨ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈਗੀ? ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈਗੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਭਾਈ ਮਹਿਰੌਲੀ ਵਿਖੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀ? 1716 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ? ਫਰੱਖਸ਼ੀਅਰ ਦੁਆਰਾ। ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਮਾਧੋ ਦਾਸ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਗਮਲ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਮਿਸਟੇਕ ਮਾਧੋ ਦਾਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਰਾਗੀ ਵੀ ਪਿਆ, ਬੰਦਾ ਬਰਾਗੀ। ਲਕਸ਼ਮਣ ਦਾਸ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਿੱਕੇ ਚਲਾਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵਾਲੇ ਸਿੱਕੇ ਚਲਾਏ ਸੀ। ਅਤੇ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਚਲਾਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਇੱਕ ਚਲਾਏ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਅਤੇ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਚਲਾਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਤੀ? ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਅਸੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨੇ? ਦੂਸਰਾ ਵਕਫ ਐਕਟ। ਚੌਥਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਬੀ ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਵਕਫ ਐਕਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਭਾਈ। ਚਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਚਾਬੀਆਂ ਵਾਲਾ ਮੋਰਚਾ ਕਿਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀ SGPC ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ। ਇਹਦਾ ਐਕਟ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਲੜਾਈ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਭਾਈ ਕਿਹਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ? 1588 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਗਾਣੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਸ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਓਕੇ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ ਇਹ ਸਵਾਲ ਗਲਤ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਗਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਏ ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ 1708 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। 1748 ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਨਸਰ ਆ ਸਕਦਾ, 1788 ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਨਸਰ ਆ ਸਕਦਾ। 1588 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਭਾਈ ਬੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬੀ ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ। ਆਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਆਪਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਥੱਲੇ। ਤਾਂ 1648 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਅਤੇ ਤਰੁਣਾ ਦਲ ਕਿਹਦੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ? ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਅਤੇ ਤਰੁਣਾ ਦਲ ਭਾਈ ਇਹ ਆਏ ਸੀ 1700 ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਸੀ ਤਰੁਣਾ ਦਲ ਸੀ ਇਹ ਆਏ ਸੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 1735 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਕਈ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਰ ਅਲੱਗ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪੁੱਤਰੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੰਬਰ ਆਪਾਂ ਸੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਸਹੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ 1733। ਜੇ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ 1735। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਲੇਖਕ ਮੰਨਦੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 1738 ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਲ ਸੀ ਭਾਈ ਇਹ 2 ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਲ ਸੀ ਇਹ 2 ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਅਤੇ ਤਰੁਣਾ ਦਲ ਉਦੋਂ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਸੀ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਮਰਦ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸੀ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਰੁਣਾ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ। ਅਤੇ ਇਹ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਵਰਤਦੇ ਸੀ? ਗੁਰੀਲਾ ਵਿਧੀ। ਗੁਰੀਲਾ ਵਿਧੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋ ਗੀਤ ਗੋਨਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰਦਾ ਮਿੱਤਰਾਂ 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਗਰੀਲਾ ਵਾਰ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਲਾ ਵਾਰ ਸੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਅਤੇ ਤਰੁਣਾ ਦਲਾਂ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ 'ਤੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ?
ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੀ, ਸਿਆਸਤ ਵਾਲੀ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਕਾਸਮ, ਨਾਜ਼ਮ, ਸਾਜਮ ਕਿ ਤਾਜਮ? ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਭਾਈ ਨਾਜ਼ਮ। ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਣ ਸੀ? ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵੀ ਬਈ ਕਈ ਮਤਭੇਦ ਹੈ। ਅੱਧੀਆਂ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੰਸਥਾਪਕ, ਅੱਧੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਸੰਸਥਾਪਕ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲੂਗੀ, ਇਕੱਠੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਉਹਦਾ ਰੌਲਾ ਪਊਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪਈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦੋਨੀ ਪਈ ਆ, ਤਾਂ ਏ ਵੀ ਆਨਸਰ ਬਣਿਆ ਜਾਊ, ਬੀ ਵੀ ਆਨਸਰ ਬਣਿਆ ਜਾਊ, ਪਰ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਾਗਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੌਣ ਸੀ ਫਾਊਂਡਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗਦਰ ਅਖਬਾਰ ਸੀ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 1913 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਦਰ ਅਖਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? ਇਹ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਘਟਨਾ 1914 ਦੇ ਵਿੱਚ। 1914 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਸੀ? ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਸ ਘਟਨਾ ਮੇਨ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ, 1914 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲਾ ਦੇਣੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਓਕੇ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਉਂਦੇ ਵਾਦੇ ਰਹੋ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈਗਾ ਉਹ 8 ਤਰੀਕ ਦਾ ਹੋਣਾ, 100% ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ ਭਾਈ ਆਪਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਪੇਪਰ ਹੋਣਾ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ। ਓਕੇ, ਅਤੇ ਸਿਲੇਬਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸੇਮ ਸਿਲੇਬਸ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਉਂਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੋ ਭਾਈ।